નમસ્કાર મિત્રો આજે આપણે વાત કરીશું કે જો તમે 1 એપ્રિલ 2026 થી પોસ્ટ ઓફિસની કોઈ પણ સ્કીમની અંદર તમે રોકાણ કરવા માંગતા હોય અથવા તમે એફડી કરવા માંગતા હોય અથવા તમે આરડી કરવા માંગતા હોય અથવા તમે કિસાન વિકાસ પત્રમાં પૈસાનું રોકાણ કરવા માંગતા હોય તો ગવર્મેન્ટે કેન્દ્ર સરકારે જે છે એ નવા વ્યાજદર જે છે જાહેર કરી દીધા છે જે વ્યાજદર 1 એપ્રિલ 2026 થી આવનારા 3 મહિના સુધી લાગુ રહેશે। તો તમામના વ્યાજદર જે છે શું છે એના વિશે તમામ માહિતી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી આપણે મેળવશું અને સાથે સાથે આપણે એ પણ કેલ્ક્યુલેશન કરીશું કે તમારે કોઈ પણ સ્કીમની અંદર રોકાણ કરવું હોય તો અત્યારના જે વ્યાજદરો જે છે એમાં તમને વ્યાજદર સહિત જે છે તમે કેટલા રૂપિયા રોકાણ કરો તો તમને કેટલા રૂપિયા મળવાપાત્ર રહેશે। તો તમામ માહિતી આપણે તમામ સ્કીમોના વ્યાજદર આપણે આ વિડીયોના માધ્યમથી જાણીશું। તો વિડીયોને લાસ્ટ સુધી જોતા રહેજો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। तो पोस्ट ऑफिसनी दरेक स्कीम विषे बात करीशुं आपणे कि अत्यारे एना आवनारा 3 महीना सुधी मतलब कि 1 एप्रिल 2026 थी 30 जून 2026 सुधी व्याजदर जैसे केटला केटला रहेशे। तो सौप्रथम बात करिए आपणे मित्रों के आरडी स्कीम, त्यार पछी एफडी स्कीम, एमआईएस मतलब के मंथली इनकम स्कीम, टीडी मतलब के टाइम डिपोजिट स्कीम, एनएससी मतलब के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट योजना विषे बात करीशुं। त्यार पछी बात करिए केवीपी मतलब के किसान विकास पत्र जेमां आपणे डबल पैसा करी शकीए छीए। SCSS मतलब कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सेविंग खातु अने सुकन्या समृद्धि योजना अने PPF फंड आटली स्कीमों विषे विगतवार बात करीशुं आपणे। सौप्रथम बात करीशुं आपणे कि आरडी स्कीम में जो तमे पैसा मूको तो अत्यारे केटलुं व्याजदर मळशे तमने तो 6.7% वार्षिक व्याजदर मळशे तमने। त्यार पछी टीडी स्कीम मतलब कि टीडी स्कीम एटले के एक प्रकारनी फिक्स डिपोजिट छे। एमां तमने 4 ऑप्शन मळे। 1 वर्ष माटे तमे फिक्स डिपोजिट करी शको छो, 2 वर्ष माटे करी शको, 3 वर्ष माटे करी शको अने 5 वर्ष माटे करी शको छो। परंतु एना व्याजदर जे छे ते अलग अलग छे। दाखला तरीके तमे 1 वर्ष माटे फिक्स डिपोजिट करो तो एमां 6.9% वार्षिक व्याजदर छे, 2 वर्ष माटे करो तो 7% व्याजदर छे, 3 वर्ष माटे करो तो 7.1% व्याजदर छे अने 5 वर्ष माटे करो तो 7.5% व्याजदर छे। त्यार पछी बात करिए मित्रों एमआईएस मतलब के मंथली इनकम स्कीम तो एमां आपणे 7.4% वार्षिक व्याजदर तमने मळवापात्र रहेशे। एफडी स्कीम 5 वर्ष माटे जे छे तो एमां 7.5%, सेविंग खातामां 4% मळे छे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जे 5 वर्ष माटे होय छे मित्रों तो एमां 7.7% व्याजदर मळे छे बराबर। परंतु तमारे जो 5 वर्ष माटे तमे पैसा मूकवा मांगता होय तो अहींया टीडी स्कीम में तमारे न मूकवा जोईए। अहींया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जे छे एमां तमारे पैसा मूकवा जोईए। हवे एनुं आपणे केल्क्युलेशन पण करीशुं कि भाई केटलो पैसानो तमने व्याजदरनो फरक पड़शे ते आपणे आगळ वात करीशुं। किसान विकास पत्र जेमां आपणे डबलनी स्कीम छे 115 महीना सुधी तमारे पैसा जमा रहेवा देवाना होय छे। सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अने PPF फंड तो आटला स्कीमों विषे विगतवार बात करीशुं अने एटલું व्याजदर तमने मळे छे। सुकन्या समृद्धि में 8.2% अने PPF में 7.1%। तो हवे बात करिए मित्रों आपणे कि भाई आरडी स्कीम जे छे तो ये 5 वर्ष माटे होय छे बराबर। तो एमां 6.7% व्याजदर तमने वार्षिक मळवापात्र रहेशे। परंतु आरडी स्कीम जे छे तो एमां तमारे महीने पैसा रोकवाना होय छे। एक सरखी रकम जैसे नहीं रोकवानी, दरेकनी केपेसिटी एक सरखा पैसा रोकवानी नहीं होती। तेमां तमे महीने पैसा रोकी शको छो अने 5 वर्ष पछी जे छे तमने पैसा मळवापात्र होय छे। तो आरडी स्कीम में तमे महीने 1000 रुपया तमे रोकाण करो तो 5 वर्ष में 12×5 = 60 मतलब कि 60,000 रुपया तमारा जमा थशे। एनी सामे तमारे व्याजदर केटलुं मळशे 11,365 रुपया अने टोटल 5 वर्ष पछी मळवापात्र कुल रकमनी बात करिए आपणे तो 71,365 रुपया तमने मळवापात्र रहेशे। त्यार पछी बात करिए मित्रों सेविंग खातु तो तमे सेविंग खातु जे छे तमे चालू करावीने सेविंग में तमे पैसा जमा रहेवा दो तो 1 लाख रुपयानुं तमने 4,000 वार्षिक व्याज तमने मळवापात्र रहेशे मतलब कि 4% व्याजदर तमने मळवापात्र रहेशे। हवे विडियो आगळ वधता पहेला तमने एक बात तमने जणावी दो मित्रों के आर्टिकल जे छे एमां पूरेपूरी जे छे डिटेल तमने आपेली छे। आमां तमाम माहिती आपेली छे अने साथे साथे जे छे केल्क्युलेशन करीने पण भाई तमे केटला रुपया रोकशो तो तमने केटला रुपया व्याजदर सहित तमने मळवापात्र रहेशे। तमाम स्कीमोना केल्क्युलेशन करेला छे अने अमुक स्कीमोना तमारे जो डिटेल में जाणवुं होय तो ए लिंको पण आपेली छे। तो आ आर्टिकलनी लिंक जे छे हुं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राखी दईश तो ज्यांथी तमे चेकआउट करी शकशो। हवे बात करिए मित्रों एफडी स्कीमनी मतलब कि फिक्स डिपोजिट स्कीमनी जेने आपणे टीडी टाइम डिपोजिट पण आपणे कही शकीए छीए। तो मानी लो कि एफडी में तमे मानी लो कि 1 वर्ष माटे 1 लाख रुपयानुं रोकाण कर्युं छे तो तमने केटलुं व्याजदर मळशे। तो 1 वर्ष माटे तमे रोकाण करो तो 7,080 रुपया तमने व्याजदर मळशे वार्षिक अने टोटल अमाउंट जे छे 1,07,080 रुपया तमने मळवापात्र रहेशे।
2 વર્ષ માટે 1 લાખ રૂપિયા રોકો તો તમને કેટલું વ્યાજદર મળશે? 14,371 રૂપિયા 2 વર્ષનું વ્યાજદર મળશે. અને ટોટલ રકમની વાત કરીએ તો 1,14,371 રૂપિયા તમને મળવાપાત્ર રહેશે. માની લો કે 3 વર્ષ માટે તમે પૈસાનું રોકાણ કર્યું છે 1 લાખ રૂપિયા, તો 7.1% લેખે તમને વ્યાજદર મળશે 21,873 રૂપિયા. અને ટોટલ અમાઉન્ટની વાત કરીએ આપણે તો 1,21,873 રૂપિયા તમને મળવાપાત્ર રહેશે. એ જ પ્રમાણે તમે જો 5 વર્ષ માટે તમે એફડી કરો છો તો 5 વર્ષનું વ્યાજદર 1 લાખનું કેટલું મળશે? 38,567 રૂપિયા. અને ટોટલ અમાઉન્ટની વાત કરીએ તો 1,38,567 રૂપિયા તમને મળવાપાત્ર રહેશે. ત્યાર પછી વાત કરીએ મિત્રો કે સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમ. હવે સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમ જે છે તેમાં તમે 8.2% વાર્ષિક વ્યાજદર મળે છે. 5 વર્ષ માટે તમે રોકાણ કરો તો તમને કેટલા મળશે, બરાબર? તો એના વિશે થોડી વાત કરીએ આપણે. તો સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમ જે છે મિત્રો, એમાં 60 વર્ષથી ઉપરના જે લોકો છે, 60 વર્ષ અથવા તો 60 વર્ષથી ઉપરના, તો એવા લોકો જે છે એમાં રોકાણ કરી શકે છે. અમુક કિસ્સાઓમાં તમે રિટાયર્ડ ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય હોય તો તમે 55 વર્ષે પણ તમે રોકાણ કરી શકો છો. પરંતુ આમાં તમને દર 3 મહિને વ્યાજદર તમને મળતું હોય છે. માની લો કે તમે 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે તો તમને એમાં 2,050 રૂપિયા હર 3 મહિને મળવાપાત્ર રહેશે. અને વર્ષમાં 4 વખત તમને મળવાપાત્ર રહેશે. પછી વાત કરીએ મિત્રો કિસાન વિકાસ પત્ર, તેમાં 7.5% વ્યાજદર મળે છે, બરાબર? પરંતુ વ્યાજદર જે છે 7.5% છે, પરંતુ એનો ટાઈમ પીરિયડ જે છે ડબલ સ્કીમવાળો છે, જેમાં તમારે 115 મહિના સુધી પૈસા જમા રહેવા દેવાના હોય છે. દરેક વ્યક્તિ જે છે આમાં રોકાણ કરી શકે છે. એવું નથી કે ભાઈ ફક્ત કિસાન લખી લેશો એટલે ખેડૂતો જ આમાં રોકાણ કરી શકે, પરંતુ ડબલનો પીરિયડ જે છે એ 9 વર્ષ અને 7 મહિના સુધી તમારે પૈસાનું રોકાણ રાખવું પડશે. ત્યાર પછી વાત કરીએ મિત્રો કે જો તમે 5 વર્ષ માટે પૈસાનું રોકાણ કરવા માગતા હોય તો તમે એફડી કરતા તો તમે નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટમાં તમે પૈસાનું રોકાણ કરશો તો તેમાં તમને 7.5% વાર્ષિક વ્યાજદર મળે છે. આમાં તમને 7.7% વાર્ષિક વ્યાજદર તમને મળવાપાત્ર રહેશે. 1 લાખનું રોકાણ કરો છો તો 7.7% લેખે તમને કેટલા મળશે એનું તમને કેલ્ક્યુલેશન પણ કરીને આપ્યું છે. વ્યાજદર જે છે તો એ અહીંયા 44,903 રૂપિયા તમને મળવાપાત્ર રહેશે. અને ટોટલ જે છે 1,44,903 રૂપિયા. એ જ પ્રમાણે તમે 5 વર્ષની એ સ્કીમ જે છે તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા જોઈ શકો છો આ 5 વર્ષ માટે, તો એમાં તમને 38,567 રૂપિયા તમને મળવાપાત્ર રહેશે. તેની જગ્યાએ તમને 44,000 રૂપિયા 45,000 રૂપિયા તમને વ્યાજદર મળશે. મતલબ કે તમને 6,000 રૂપિયા જેવો ફાયદો તમને થશે. સેવિંગ એકાઉન્ટની વાત કરીએ તો મેં તમને હમણાં જણાવી દીધું છે કે ભાઈ 4% વાર્ષિક વ્યાજદર તમને મળવાપાત્ર રહેશે. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાની વાત કરીએ આપણે તો એમાં તમે તમારે ઘરે દીકરીઓ હોય 0 થી 10 વર્ષની, એના નામના અકાઉન્ટ ખોલાવી શકો છો. વાર્ષિક જે છે તમે ઓછામાં ઓછું 250થી વધારેમાં વધારે 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીનું તમે પ્રીમિયમ ભરી શકો છો. 2,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો તો તમને 15 વર્ષ પછી જે છે 15 વર્ષ તમારે જમા રાખવાના હોય છે, 15 વર્ષ ભરવાના હોય છે પૈસા, અને 21% તમને મળવાપાત્ર રહેશે. તો 15 વર્ષની ટોટલ રકમ જે છે 2,000 લેખે તમને થશે ટોટલ 3,60,000 રૂપિયા. તેના સામે જે છે 8.2% લેખે તમને વ્યાજદર મળશે 7,49,206 રૂપિયા. અને ટોટલ અમાઉન્ટની વાત કરીએ તો 11,09,207 રૂપિયા તમને મળવાપાત્ર રહેશે. ત્યાર પછી વાત કરીએ મિત્રો પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડની વાત કરીએ તો એમાં પણ 15 વર્ષ સુધી પૈસા જમા રાખવા પડે છે અને 7.1% વ્યાજદર તમને મળવાપાત્ર રહેશે. માની લો કે તમે દર મહિને જે છે 2,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો, 15 વર્ષ સુધી તમે રોકાણ કરો તો કેટલા રૂપિયા તમારા રોકાણ થશે? 3,60,000 રૂપિયા. તેના સામે વ્યાજદર તમને કેટલું મળશે? 2,71,000 રૂપિયા. અને ટોટલ અમાઉન્ટની વાત કરીએ 15 વર્ષ પછી 6,31,000 રૂપિયા તમને મળવાપાત્ર રહેશે. તો આ પ્રમાણના મિત્રો નવા વ્યાજદર અને નવી જે સ્કીમો જે છે, મતલબ કે જૂની સ્કીમો જે છે અને નવા વ્યાજદર છે એનું કેલ્ક્યુલેશન પણ મેં તમને જણાવી દીધું છે. તેમ છતાં પણ તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો. આ આર્ટિકલની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં રાખી દઉં છું, ત્યાંથી તમે ચેકઆઉટ કરી શકશો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી લેજો, શેર કરજો, અને ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો.